I am very patient with students and have the ability to explain complex concepts in a simple and engaging manner. Simple and engaging manner. Engaging manner. Engaging manner. Engaging manner. Simple and complex engaging manner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم حجور. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة لم تعظون لم تعظون قوما الله مهلكهم قوما الله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا. عذابا شديدا. قالوا معذرة معذرة إلى ربكم إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولعلهم فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Okay, Koro ya dulu. Baik, baik, good Koro. Apa tuh kita besi? ياسين والقرآن الحكيم ياسين وإذ قالت أمة منهم لما تعظون
وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا وإذ قالت أمة منهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وإذ قالت أمة لما تعظون وإذ قالت أمة منهم ما تعظون قوما الذين لا يعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما ما ذكروا به أوجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون এরপর বলো فلما عتوا عما نهوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم فيبعثون عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون পড়ো فلما عتوا عما
أتوا عنه قلنا لهم لهم كونوا قردة خاسرين خاسعين واستعذنا ربك عسنا عليهم ربك إلى العقاب إنه غفور رحيم يوم وذكرنا القيامة في من يشاء العذاب إن ربك وسيئات وإنه لغفور رحيم وقد طعناهم بالعرض قردة خاسرين استعذنا ربنا لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وقد وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فلما يتولوا خاسرين وإستأذن ربك فلما عتوا عما نهوا عنه إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وجعلهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم السابقين وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون তুমি কি পড়বো না, বসে আছো কেন? فلما عتوا عنده قلنا لهم كونوا قردة خاسرين
وإستأذنا ربنا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة يسوموهم سوء العذاب سريع العقاب وإنه وقطعناهم في الأرض منهم الصالحون ومنهم وبلوناهم بالحسنة والسيئة ولعلهم يرجعون وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم فساد وبلوناهم بالحسنات والسيئات فلما عتوا عن أما نهوا عنهم أجمعين পড়ানো কেন নারমিন রাকিব মিউট করে বসে আছো কেন إلى يوم القيامة من يكون في الأرض أمما ربك لسريع العقاب بالحسنات وإنه لهم يرجعون لغفور رحيم فقطعناهم في الأرض أمما فلما عتوا بقولوا فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف خلف ورثوا الكتاب ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى عرض ضاء মোটা হবে হ্যাঁ উচ্চারণটা মোটা করে করতে হবে عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا سيغفر لنا سيغفر لنا وإن يأتهم وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة
والدار الآخرة خير للذين يتقون خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع إنا لا نضيع أجر المصلحين أجر المصلحين إنا لا نضيع أجر المصلحين الذين هم أجر المصلحين পড়ো। فخلف من بعدهم ورثوا الكتاب لنا وإذياتهم ألم أرادوا مثله يأخذوه ألم الكتاب نقول على الله إلا حقا ودرسوا ما فيه ودر الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين أجر المحسنين كتابا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق তোমাদের সাউন্ড নেই কেন? তোমরা পড়তে এসে বসে আছো, পড়ো না। فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون على هذا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأكلون ألم يؤخذ عليهم
الأدنى ويقولون خير الذين يتقون والذين الذين ويقولون سيغفر وإن يدهم ألم يكس عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق والذين يمسكون وأقيموا الصلاة আচ্ছা, এই আয়াতটি থেকে আমরা তাজবিদের রুলস গুলো একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। কোরআন পড়ার সময় শুধু পড়ে গেলে হয় না, পড়ার মধ্যে তাজবিদের কোনো ভুল হচ্ছে কিনা বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়। হ্যাঁ, আর কোরআনকে তিন ভাবে পড়া যায়, একটি হচ্ছে তারতিল, আরেকটি হচ্ছে হাদর, আরেকটি হচ্ছে তাদবির। এগুলো হচ্ছে কোরআনের আমরা কত দ্রুত পড়বো সেটা ডিফাইন করে। হ্যাঁ, সো খুব দ্রুত পড়া তারতিলও না, হাদরও না, তাদবিরও না। তারতিল বলা হয় মাদ গুন্না আরো যে রুলস গুলো আছে সেগুলো মেনটেন করে ধীরে ধীরে কোরআন পড়াকে, ধীরে ধীরে মাদ গুন্না কলকলা বৌলের এগুলো যেগুলো রুলস আছে ওগুলো পালন করে এগুলো মেনে কোরআন পড়াকে তারতিল বলে। আর হাদর বলা হয় নিয়ম কানুন সব মানবো বাট একটু দ্রুত পড়বো, তার মানে খুব বেশি দ্রুত না। হ্যাঁ, আমি যেভাবে তোমাদেরকে পড়াই এটাকে হাদর বলা যায়, এর চেয়ে স্লো পড়াকে তারতিল বলে। আর তারতিল এবং হাদরের মাঝামাঝি স্থানে পড়াকে তাদবীর বলে। আচ্ছা, এই বিষয়গুলো তোমার মুখস্থ রাখতে হবে এমন না, বাট তোমরা অনেকে খুব দ্রুত পড়ো, বেশি দ্রুত পড়া যাবে না। হ্যাঁ, বিশেষ করে তোমাদেরকে যখন আমি কোনো সূরা জিজ্ঞেস করি যেগুলো তোমাদের মুখস্থ আছে, এগুলো তোমরা এমন দ্রুত পড়ো যে কোরআন পড়ার যে হক আছে, কোরআন পড়ার যে রুলস আছে এগুলো ব্রেক করে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কোরআন পড়ার সময় আহ দুই ধরনের ভুল হতে পারে আমাদের। হ্যাঁ, উম একটা হচ্ছে লাহনে জলি বলে, যেটাকে বড় ভুল। হ্যাঁ, সংক্ষেপে বললে বড় ভুল। আর লাহনে খফি যেটা, সেটা হচ্ছে ছোট ভুল। ছোট ভুল করাও যাবে না, বড় ভুল তো করা যাবেই না। হ্যাঁ, বড় ভুল মানে লেটার বিকৃত করা, যেমন হা কে হা বলা বা হা কে হা বলা, দতকে দালের মতো বলা, বা সিনকে সিনের মতো বা সিনকে সিনের মতো, মানে একটি লেটারকে অন্য লেটারের মতো পড়া। হ্যাঁ, এক হরফকে অন্য হরফ পড়া, বা কোনো হরফ বাদ দিয়ে দেওয়া, বা দেয়া আছে জবর তুমি পড়বা জের, এরকম কোনো কিছু পড়া, এটা লাহনে
জলি, যেটা বড় ভুল। এই জাতীয় ভুল করা গুনাহ হয়, অনেক মারাত্মক গুনাহ হয়, এগুলো করা যাবে না। কোরআন পড়ার সময় কেয়ারফুল থাকতে হয়, কেয়ারফুল থাকলে কিন্তু এত ভুল হয় না। তোমার মনোযোগ যদি পড়াতে থাকে তাহলে এত ভুল হওয়ার কথা না। তোমার মন যদি থাকে টিভির স্ক্রিনে বা কালকে কোথায় বেড়াতে যাবা সেদিকে, তাহলে তো ভুল হবেই। হ্যাঁ, আর এরপর হচ্ছে লাহনে খফিফা, যেটা ছোট ভুল, যেমন আমরা কোনো গুণা যদি মিস করি, গুণা মিস করলে পড়ার সৌন্দর্য নষ্ট হয়, বাট কি বলে এটাকে, মিনিং চেঞ্জ হওয়ার পসিবিলিটি থাকে না, তবে এটাও করা যাবে না। হ্যাঁ, এটা করাও মাকরু বলা হয়, মানে অপছন্দনীয়, এটা করা যায় না। মানে কোরআন পড়ার সময় তুমি অন্যদিকে তোমার কোনো মনোযোগ অন্যদিকে যাতে না যায়, বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। তোমরা তো ভিডিও অফ করে যা খুশি তাই করো, তাহলে তো আর ভুল হবে, এটা খুব স্বাভাবিক। যে আমি এতবার পড়াচ্ছি, আজমাইনাকে যেন ফাখা আলাফা বললো, এখানে ফাখা লাফা খ লাফা খা, খ জবর কি খা হবে না খ হবে? খ তো ফাখা আলাফা হয় কেন? তোমাকে যেন বলছে ফাখা আলাফা, ফাখা লাফা না ফাখ লাফা? খলাফা খ, খ। কালকেই তো এতবার বললাম যে বোল্ড লেটার গুলো বোল্ড করতে হবে, না হয় ভিন্ন লেটার হয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে আমরা একটু খেয়াল করি, ওয়াল্লাযীনা, এখানে তাজবিদের কি কি রুলস পাচ্ছি আমরা? হুম, ওয়াল্লাযীনা, এখানে তাজবিদের রুলস এর মধ্যে আমরা এখানে মাদ পাচ্ছি। মাদের কোন লেটারটি আছে এখানে? জের পর জের পরে জজমালাইয়া, হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড। দেন হচ্ছে ইউমাসসিকুনা, এখানে কি কি আছে বলো, তাজবিদের কোন রুলসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে? এখানেও মাদ। হ্যাঁ, সো আমরা পেশের পরে যজমালা ওয়া পাচ্ছি এখানে, তো এই দুইটি ওয়ার্ডে দুইবার টানা যাবে শুধু। হ্যাঁ, ওয়াল্লাযীনা ইউমাসসিকুনা, বলো। হুম, খুব সহজ, খুব ইজি। এখন তুমি যদি এটাকে আরো বেশি সুন্দর করতে গিয়ে ৩-৪ বার টানাটানি করো, তাহলে কি এটা সৌন্দর্য আর থাকবে তিলাওয়াতে? মোটেও না। হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো প্রতিদিন একটু একটু করে মাথায় সেভ করে রাখলে তো অনেক অনেক কিছু তোমার জানা থাকার কথা। তুমি তো ক্লাস করো, ক্লাসেই করো, শুধু ক্লাসের থেকে আর কিছুই নাও না। আচ্ছা, বিল কিতাবি, এখানে কি পাচ্ছি? এখানে মাদের কি আছে? খারা যাব হ্যাঁ, আরেকটি বিষয় তোমাদেরকে একটু বলে রাখি, সেটি হচ্ছে আমরা যে খাড়া জবর, খাড়া যে উল্টা পেশ বলি, এগুলো অ্যাকচুয়ালি জবর জের পেশ, সরি, আলিফ ওয়াও এবং ইয়া। মাদের হরফ কি আলিফ ওয়াও এবং ইয়া না? এটা মুছে যায় কেন? আচ্ছা, এটা চেঞ্জ করি, ওয়েট। হ্যাঁ, আলিফ, ওয়াও এবং ইয়া, এই তিনটি হচ্ছে মাদের লেটার। এখানে কিতাবি আলিফটাকে না দিয়ে এখানে জাস্ট একটা খাড়া জবর দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, সো ছোট আলিফ বলতে পারে, খাড়া জবর ছোট আলিফ একই রকম টাইপের ছোট করে দেওয়া হয় আর কি। আর যদি এখানে উল্টো পেশ থাকতো, তার মানে এটা তা ওয়াও পেশ তো, তার মানে এটা পেশের ওয়াও 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 এর কে রিপ্লেস করে দেওয়া হয়। তারপর ইয়া, খারাজের থাকলে এটা অ্যাকচুয়ালি ইয়া। সো এটা তুমি জাস্ট টানতে পারলেই হবে। হ্যাঁ, বাকি ব্যাখ্যাটা জানা থাকলে ভালো লাগে, বিশ্লেষণ করা যায়, এতে আর কিছু না। বাট পড়ার সময় খারাপ জবর থাকলে টেনে পড়বো, এই বিষয়টি তোমার মাথায় সারা জীবনের জন্য গেঁথে রাখতে হবে। হ্যাঁ, এটা ভুল করা যাবে না। বাকি তুমি খারাপ জবর এটা আলিফের পরিবর্তে আসে বা এগুলো জানা থাকলে ভালো, না জানা থাকলে সমস্যা নেই। আচ্ছা, ওয়া আকামুস সলাতা, ওয়া আকামুস সলাতা, এখানে তাজবিদের কি কি আছে বলো? মাদ সবার সবার মাথায় শুধু মাদ আর গুণ নাই থাকে, আর কিছু থাকে না কেন? আরো কিছু রুলস তো আছে। তাজবিদের তো রুলস এর শেষ নেই। আমরা তো ৫-৭টি যে রুলস গুলো তো পড়াচ্ছি, এর মধ্যে আরো আছে তো। কফ কিসের লেটার? কফ বোল লেটার, সদ বোল লেটার, এগুলো বলতে হবে না? তোমরা তো ওয়াকামুস সালাতা বলে যাবা, ওয়াকামুস সালা না, কি বলবে হবে এটা? পড়ো, এই দুইটি বার পড়ো। ওয়া আ, এই যে এটা কি বললো? ওয়া আ কি বলছো বলো, নাম বলো। আ, আপনি বলছেন না? আচ্ছা, যাই হোক, ও টানা যাবে না, এর মানে আরেকজনকে যেন বলছে। আচ্ছা, সো এগুলো একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। হ্যাঁ, আর কত, আমরা তো অনেকদিন পড়ছি, এখনো যদি এগুলো ভুল করি, আমরা সুন্দর করে কখন পড়বো? কবরে চলে গেলে।
আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখবা, মানে কোনো লেটারের উপর যখন জবর থাকবে সেই লেটারকে উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট যাতে গোল না হয়। সম্ভব হলে সবাই আয়না নিয়ে বসবা, হ্যাঁ। হাফেজ হওয়ার পরে মাওলানা পড়াশোনা শেষ করে, মাওলানা মানে প্রায় 8-10 বছর পড়তে হয় মাওলানাকে, মানে কামিল পাশকে বা দাওরা পাশকে মাস্টার সমমান বলা হয়, হ্যাঁ। সো পড়াশোনা অলমোস্ট শেষ, ওনারা আবার গিয়ে এরকম আয়না নিয়ে বসে বসে মস্ক করে। মস্ক মানে সেম ওয়ার্ডকে বারবার রিপিট করাকে মস্ক বলে, হ্যাঁ, মাদ্রাসা যখন বলে। সো তো তোমরা তো এখনো ছোট, এখনো তোমাদের তো অনেক প্র্যাকটিসের প্রয়োজন, হ্যাঁ। হাফেজ হয়ে মাদ্রাসার সব পড়াশোনা শেষ করে আবার প্র্যাকটিস করে এরকম আয়না নিয়ে বসে একটা ওয়ার্ডকে 100 বার পড়ে কোরআন শরীফ সুন্দর করার জন্য, এত ডেডিকেশন তাদের। আর তোমরা কি করো, ক্লাসে এসে ভিডিওটা অফ করে শুধু বসে থাকো, আব্বু আম্মু যাতে বুঝতে পারে তুমি ক্লাসে আছো, দ্যাটস অল, না? হুম। অনেক ডেডিকেশন লাগে যে কোনো কিছু তোমার। তুমি যখন কোরআন সুন্দর করে পড়তে পারবা, তোমার সব জায়গায় একটা আলাদা ভ্যালু থাকবে, হ্যাঁ। মনে করো স্কুলে তোমার ক্লাসে তো 100 জন স্টুডেন্ট আছে, তার মধ্যে 5 জন স্টুডেন্ট তিলাওয়াত সুন্দর, তাদেরকে আলাদাভাবে সম্মান করা হয় যখন কোনো একটা অনুষ্ঠানে বা কোনোভাবে, যখন তোমার তিলাওয়াতটা সবাই শুনবে, তোমার মুখ থেকে যখন তিলাওয়াতটা শুনবে, তারপরেই দেখবো তোমার প্রতি তো সবার রেসপেক্টটা অনেক বেড়ে গেছে, হ্যাঁ। সবাইকে যেভাবে কি বলে, সবার সাথে যেভাবে আচরণ করবে, তোমার সাথে তোমাকে আলাদাভাবে একটা সম্মান দিয়ে আচরণ করবে। এটা হয়ে যায়, এটা কোরআনের সম্মানে, তোমার জন্য না। কোরআনকে যারা সুন্দর করে পড়তে পারবে, কোরআনের যারা ব্যাখ্যা করতে পারবে, কোরআন নিয়ে যারা সময় কাটাবে, তাদের জন্য সম্মান। এটা দুনিয়াতেও আছে, আখেরাতেও আছে। এখন যদি তুমি ভুলভাল পড়ো, তোমাকে কেউ সম্মান করবে বা এই তিলাওয়াত শুনে কারো ভালো লাগা কাজ করবে? মোটেও না। আচ্ছা। তারপর হচ্ছে, আর মূল কথা হচ্ছে, আমরা যখন এই ভুলভাল পড়বো, এই ভুলভাল তো আমরা নামাজেও পড়বো। তো আমাদের নামাজ কি হচ্ছে? নামাজকে কিসের চাবি বলা হয়? জান্নাতের চাবি। একটা হাদিস আছে নাকি, মিফতাহুল জান্নাতি as-সালাত, ছোট ছোট কিছু হাদিস তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম। সো এই ভুলভাল তেলাওয়াত করে নামাজে, এই নামাজ তোমাকে জান্নাতের চাবি হিসেবে কাজ করবে, আল্লাহ ভালো জানে। আচ্ছা, তো তোমরা চেষ্টা থাকতে হবে। আল্লাহ কিন্তু কে চেষ্টা করে এই বিষয়টা খুব ভালোভাবে জানেন। তুমি আমার কাছ থেকে ফাঁকি দিতে পারবা, ভিডিওটা অফ রাখলে আমি খুব একটা তোমাদের কি করে এটা বুঝতে পারবো না, বা সাউন্ড না করলে অবশ্য বোঝা যায় তোমরা এখানে বসেই থাকো। বাট আমার কাছ থেকে ফাঁকি দিতে পারবো, আল্লাহর কাছ থেকে ফাঁকি দিতে পারবো। আল্লাহ কিন্তু আমাদের মনের খবরও জানেন, আমি এখন কি ভাবতেছি, এরপরে কি করব, আগে কি করছি, সবকিছু আল্লাহর কাছে ওপেন, হ্যাঁ। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কিছু লুকানো যায়? যায় না। সো তোমরা ক্লাসে ফাঁকি দিবা আর মনে করে মনে ভাবো যে তোমরা অনেক তোমাদের অনেক লাভ হচ্ছে, এমনটা না। তোমাদের আসলে নিজের ক্ষতি নিজে করে যাচ্ছ, হ্যাঁ। এখন কত সুন্দর সুযোগ, যে কোনো টিচারের কাছে পড়া যায় অনলাইনে। এটা তো অনেক আগে ছিল না, হ্যাঁ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 4-5 বছর আগে ওইটা ছিল না। এখন যদি তোমাদের এই সুযোগটা আছে, তোমরা একটু ভালোভাবে শিখে নাও। এখন না শিখলে এটা তো তোমার জন্য তোমারই ক্ষতি। তোমার নামাজ হবে না, তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না, তোমার ক্ষতি হবে, অন্য কারো কিছু হবে না। আচ্ছা। সো ক, কি বলছিলাম, যে জবর থাকলে ঠোঁট গোল করা যাবে না, মনে থাকবে। সামনে আয়না রাখবা, ঠোঁট গোল হচ্ছে কিনা কেয়ারফুল থাকবা, তাহলে তিলাওয়াত সুন্দর হবে। ওয়া আকামুস সলাতা, বলো। ওয়া আকামুস সলাতা। ঠোঁট গোল করা মানে কি? আমাদের ঠোঁট নরমালি কি গোল থাকে নাকি ফ্ল্যাট থাকে? ফ্ল্যাট থাকে। ফ্ল্যাট থাকে না এরকম। সো এটা যখন ওয়াকামুস এভাবে বলবো, তখন এরকম গোল হয়ে যাবে। গোল হয়ে গেলে সাউন্ডটা সুন্দর শোনায় না, ঠিক আছে? এই বিষয়টা খেয়াল রাখবা। গোল করা যায় কখন? গোলও করতে হয় কখনো কখনো, কখন বলো তো? কেউ বলতে পারে না। পেশ থাকলে তখন কি আর কোনো ঠোঁট ফ্ল্যাট রেখে উচ্চারণ করা যাবে? যাবে না, তখন গোল করতে হবে। আচ্ছা, ইন্না, এটা কি বলতো? ওয়াজিব গুন্না। ওয়াজিব গুন্না প্লাস মাদ। তাকালিফ টাইম। হ্যাঁ। দেন এখানে লা নুদিউ, এখানে কি কি আছে? লা কালিফ। মাদ কতবার আছে এখানে? দুইবার। 2 বার। আরেকটা বুলেটের আছে। নদিউ, দিউ বললে কি হয়ে যাচ্ছে? দাল। দাল। দিউ, নুদিউ, নুদিউ, বলো। নুতিউ। ইন্না লা নুদিউ। ইন্না নুদিউ
হুম, তুমি ওইভাবেও টেস্ট করতে পারো যে তোমার ছোট ভাই থাকতে পারে, বড় ভাই থাকতে পারে, বা বোন থাকতে পারে, মা আব্বু আম্মু তো অবশ্যই আছে। সো ওনাদেরকে এভাবে বলবা, ইন্না লা নুদিউ, জিজ্ঞেস করবা এটা কি আমি দত পড়ছি আপনি নাকি দাল পড়ছি বলেন তো। যখন যদি ওনারা যদি বলে দিতে তোমার দালের মতো হচ্ছে বা এটা শুনতে দাল শোনাচ্ছে, তার মানে তোমার উচ্চারণ হচ্ছে না। বুঝতে পারছো? তো দতকে দালের মতো বললে এখানে তো মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা কি হবে, বড় ভুল হবে না? জি। লাহনে জলি আর লাহনে খফি দুই ধরনের ভুল হয় কোরআন পড়ার সময়। হ্যাঁ। উম আচ্ছা, সো এইভাবে ভুল করলে তিলাওয়াতের মধ্যে আমরা যে একটা তিলাওয়াত পড়লে কয়টি সওয়াব পাওয়া যায়? 10টি 10 সওয়াব মিনিট। পাওয়া যায়। তো এরকম ভুলভাল পড়লে সওয়াব তো মনে হয় পাবো না, আর উল্টা আল্লাহ ভালো জানে হয়তো গুনাহ হবে, গুনাহ তো হবেই। তো আল্লাহ যদি ক্ষমা না করে। আচ্ছা, আজে রল, আজে এখানে কি কলকলা। হচ্ছে? কলকলা। কলকলা। হুম। তারপর মুসলিহিন, পরিবেশক। মুসলিহিন এখানে সদকে মোটা করে উচ্চারণ করতে আমার হবে আর মাত করতে হবে। এই তো এগুলোই তো বারবার আসে, এমন না তো যে এক এক আয়াতে এক এক ধরনের রুলস আসে, এমন না। যে রুলস গুলো আমরা জানি 5-7টি রুলস, এগুলোই বারবার রিপিট হয়ে আসে। মাদ গুণনা বেশিরভাগ আসে কি, মাদ গুণনা, মাঝে মাঝে দুই একটা বোল্ড লেটার আসে। এই তো। তো এগুলোকে এত কঠিন ভেবে ফেলে না রেখে একটু শিখে নিলেই হয়। হ্যাঁ। আচ্ছা। সো আচ্ছা, এই অ্যাডটা আজকে সবার কাছ থেকে শুনবো আমি। হ্যাঁ, দেখি টেনশন করে। ম্যাডাম আপনি আপনি বলবেন। بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ওয়া إن কোয়া, لا কোয়া এভাবে হয়ে যায় ম্যাম। ওয়া আকামুস সালাহ, হ্যাঁ, কোয়া কেমন যেন হয়, এভাবে যাতে না হয়। وأقاموا الصلاة إن لا نضيع হুম, ইন্না লা নুদিউ। أجر المصلحين. আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। তারপর আজমাইন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة সলাতা কি? হ্যাঁ, এতবার পড়াচ্ছি, এত কিছু বলবার বললাম, এখন তুমি সলাতা থেমে গেলে। সলাত এই তাটা হা হয়ে যাবে, সলাহ। صلاة হ্যাঁ, আচ্ছা, এটাও একটা রুলস। হ্যাঁ, আমি এটা তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি যে গোলতা থেমে গেলে হা হয়ে যায়। হ্যাঁ, বা কমসলা। তারপর إننا نضيع أجر হুম, المحسنين আখরল কি আমরা এতবার পড়লাম, আর তুমি কি তুমি أجر তো কি গেমস কোনটা খেলছো তখন? নাম কি আজমাইন? গেমস কোনটা খেলছো তখন? নর্মালি কোনটা খেলো বেশি? কোনটা? টোটালি খেলো না? তো সময় কাটাও কিভাবে? হুম, টিভি দেখে? হুম। Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, মাঝে মাঝে একটু কোরআন তেলাওয়াতও দেখবা। হ্যাঁ। আচ্ছা। তারপর নারমিন বলো। والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع ইন্না লা, ইন্না মাঝে মাঝে এই টানটা না দিলেও মিনিং চেঞ্জ হয়। ইন্না লা নুদিউ, এভাবে বলো। إن لا আবার نضيع সেই ইন্না লা না, জবরের উপর খালি আলিফটা কেন দিছে? তাড়াতাড়ি পড়ার জন্য? إنا لا نضيع أجر المصلحين মারিয়াম। والذين يمسكون بالكتاب আস্তে وأقاموا আস্তে আস্তে, তুমি তুমি আর একটু আস্তে আস্তে পড়ার অভ্যাস করো, তোমার তিলাওয়াত সুন্দর, সবকিছুই পজিটিভ। তুমি খুব দ্রুত পড়ো, মাদ গুণা বাদ পড়ে যায়। হ্যাঁ।
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين আচ্ছা আর একটু মোটা করবা মুসলিহিন আচ্ছা মুসলিহিন মার্জুক والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا ওয়াকিয়া الصلاة এখানে মোটা হবে এটা বোল লেটার ওয়াকামুস সালাহ وأقاموا الصلاة إنا لنضيع এটা أجر শুনতে পাচ্ছি না المصلحين লা নুদিউ لا نضيع أجر المسلمين মুসলিহিন তাওয়াসসাফ ঘুমাচ্ছ আচ্ছা ঘুম থেকে উঠলে শুনবো তোমার কাছ থেকে তারপর ফিহা بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون শিকু কেন এটা তো কাফ এটা নর্মাল সাউন্ডে বলবো ইউমাসসিকুনা বিল কিতাবি يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة সলাৎ إنا কেন আমি যখন সবাইকে বলছি এটা হা হয়ে যাবে তখন তুমি কি করছো সলাহা এই তাটা চেঞ্জেবল এটা থেমে গেলে হা হয়ে যায় ওয়া আকামুস সলাহ وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين আচ্ছা আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ السلام عليكم ওয়া আলাইকুম আসসালাম